ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So in our last class we discussed about incomplete dominance. So ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ incomplete dominance ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. So incomplete dominance ಅಂದಾಗ so that one is in some species so occasionally occurred the or obtaining the intermediate character in F1 hybrid. So F1 hybrid does not resemble those two parents. ಏನು ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. F1 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು F1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ over the another allele or another character here. So the incomplete dominance example for that phenomenon, so we studied about that phenomenon in case of snapdragon plant, so commonly called as a dog flower anta kariteve here. So the red color flower plant crossed with white colored flower plant, then we get the F1 with a pink colored flower. So red ಮತ್ತೆ white flower ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, does not resembles either red or white. So that one is the pink colored. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು F1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಿದು ಅಂದಾಗ, so that is the obtaining of intermediate character. So here in that phenomenon red color is not or incompletely dominant over white, hence the obtaining of the composition of those two we get the new one, that one is a pink colored flower. So here in today's class we move on to the next concept, that is 2-gene inheritance or otherwise called as dihybrid cross. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ ನ 2-gene inheritance ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Here so we studied in monohybrid cross, that is 1-gene inheritance. Mendel took one character of pea plant, that is the height of the stem. So it has two contrasting characters, one is tall, another one is dwarf. That is the contrasting character of the height of the stem. But in dihybrid cross or 2-gene inheritance, Mendel took two characters from the pea plant. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಂಡಲ್, ಸೇಮ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ one character controlled by one gene with two alleles, two factors, that is expressive factors or expressions controlled by factors. Then so another character that is also controlled by another gene. Now so the combination of both characters, so the two characters controlled by two genes with 4 alleles. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 4. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, the mentor was selected
ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೂ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ Mendel took two characters like so round shape seed and yellow color with yellow color. So he took one character, two characters, that is the round shaped and yellow colored seed from the pea plant. So that round shaped and yellow colored seed dominant over wrinkled shaped and green color seed. ಈಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮೆಂಡಲ್. ಒಂದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್, ಅಂಡ್ another recessive is wrinkled. Then the color of the seed, that is yellow and green. Here round shaped seed dominant over wrinkle shaped seed. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ರಿಂಕಲ್ಡ್ಗೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ಕು ಸುಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೀಜ, ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಆ ಒಂದೇ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಆ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕದು ರಿಸೆಸಿವ್, ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಯಾವುದು? ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಸುಕ್ಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಟುಕ್ two characters like round shape and the color of the seed. Here round shape and yellow colored seed dominant over wrinkled shape and green color seed. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ these two characters, that is shape of the seed and color of the seed, controlled by two genes. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ವಿತ್ 4 alleles. ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು 4 ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಇದನ್ನ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಅಥವಾ ಟೂ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಜೀನ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. Then look at the steps of a dihybrid cross. So here Mendel took two characters from the pea plant. What are those two characters? So one character, that is seed shape, round, dominant over wrinkled. Then another character of the seed, that is color of the seed, yellow color dominant over green. So Mendel selected a round shape and yellow colored seed crossed with wrinkled shape and green colored seed. ಈಗ ಏನು ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸುಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತದು? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. And now round shaped, that is represented by capital R, capital
on. So in earlier classes, that is in monohybrid cross, we studied the dominant character also always represented by a capital letter. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬದಿಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಈ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ವೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೌಂಡಿಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಈಗ ಇದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ಒಂದು ರೌಂಡಿಗೆ R ಬರುತ್ತೆ, 2 R ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೇಮೆಟ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ R ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ Y ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೀಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ Y ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತಹ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಸುಕ್ಕು ಆಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೇಮೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೇಮೆಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದೆನ್ ಇನ್ F1 so these two fused or combined together to give rise the F1 hybrid. ಈ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1 ಬರುತ್ತೀಗ. F1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್, 1ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಜನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇವೆರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಬಂತು, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿ F1. ಸೊ ಆಲ್ F1 plants with round shaped and yellow colored seeds. ಹಾಗಾದ್ರೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಸೊ when Mendel self-crossed between F1, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ
F2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ F1 ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ obtaining of 4 kinds of gametes. So those are possible gametes in F1. F1 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ರಿಂಕಲ್, ಹಾಗೆ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಅಲಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲಿನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಮೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇದು F1 ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, then capital R small y, then small r capital Y, then small r small y. So these are 4 kinds of possible gametes we obtained in the F1 selfing. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಗಳಿದು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಹೀಗೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ obtaining of F2 generation, that mentor was crossed or selfing with F1. So he got the 4 types of gametes, possible gametes in F1 selfing. Then so for those kinds of gametes self-crossed and obtaining of 16 combination in F2 generation, obtaining of 16 possible combinations in F2 generation. ಅದೆರಡರ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ F2 ಜನರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, 16 ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಸೊ then mentor used a checkerboard to calculate the combination of offsprings in F2 with the ratio of 9:3:3:1. So let me study the steps. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುನೆಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ R.C. ಪುನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಪುನೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ gametes or genotypes of the offspring in the genetic cross ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ತರದ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ 4 ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು F1 ಅನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ F1. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ y. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ X ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, capital R small y, a small r capital Y and small r small y. ಹೀಗೆ ನಾವು ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕದು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ X ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ? 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. we obtained 16 combinations in F2 generation. So look at this checkerboard. X ಹೇಳ್ತೀರಾ capital R capital R, capital Y capital Y, then capital R capital R, capital Y small y, then capital R small r, capital Y capital Y, capital R small r, capital Y small y, then capital R capital R, capital Y small y, capital R small y small y, capital R small r, capital Y small y, capital R small r, small y small y, then capital R small r, capital Y capital Y, then capital R small r, capital Y small y, capital small r small r, capital Y capital Y, then small r small r, capital Y small y, then small capital R small r, then capital Y small y, capital R small r, small y small y, capital small r small r, then capital Y small y, then small r small r small y small y. So these are 16 types of individuals we obtained in F2 generation. 4 gametes 4 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16 ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು F2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗಿದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ F2 ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 16 combinations with the ratio of 9:3:3:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇದು ನಮಗೆ? 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ that is 9:3:3:1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ F2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. F1 ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು, F2 ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಪೇರು, ಇದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ 9:3:3:1 ಅಂದಾಗ 9 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. 3 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಯಾವುದು? ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 9 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ 3 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ? ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೀಗೆ ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, so Mendel was observed the two characters with proportion. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಏನು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್
100 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 75% ಅಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 1% ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 25% 1/4 ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ F2 ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ 75% ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 25% ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 75 ಭಾಗ ಬಂದರೆ 25 ಭಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ yellow and green. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ yellow dominant over green. Here once again so Mendel observed 75% of yellow color seeds among the F2 generation. ಎಲ್ಲ F2 generation ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 75% ಆಫ್ yellow seeds obtained in F2 generation. So when Mendel was observed in those combinations in F2 generation, then green ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು 3/4 ಬಂದಾಗ ಇದು 1/4 ಬಂತು. Here in the hybrid cross that is the proportion of dominant character round, one character round. So that one obtained in the proportion of 75% that is 3/4 and the wrinkled obtained from the proportion of 1/4 25%. Similarly so that is color yellow obtained with the proportion of 75% and green with the proportion of 25%. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನಾಗಿದೆ 75 ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು 25 ಭಾಗವನ್ನ ಏನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಇನ್ dihybrid cross Mendel obtained 16 combinations in F2 generation with the ratio of phenotypic ratio of 9:3:3:1. So what about the genotypic ratio of dihybrid cross? ಹಾಗಾದ್ರೆ genotypic ratio ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ನೋಡಿ 9 3 3 ಅಂತಿದೆ. ಈಗ 9 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದಾಗ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟು 16 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀವು ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ genotypic ratio of dihybrid cross? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ 1:4:2:1. ನೋಡಿ 3 4 3 7 7 2 9. ಈ 9 ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನಿದು 1 2 4 ಅಂದಾಗ ಏನಿದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಒಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡಿದೆ. ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಇರುವಂತದ್ದು 4 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1:2:1
9 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1:2 ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಾರಿ 2:1 ದೆನ್ 2:1:1 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 9:3:3:1 ಅಂತ. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. 1:2:4:2:2:1:2:1:1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ F1? ಸೊ he got 4 types or 4 kinds of gametes. ಆ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4 ರೀತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 50% of pollens having so the capital R and remaining 50% of pollen having a small r. Here similarly, so eggs carrying 50% of capital R, 50% of small r. Then similarly the pollens having 50% with y, capital Y, 50% with small y. And so similarly in case of eggs carrying or having 50 small y. So that is the combination anta kariteve. That is the combination of alleles during the formation of gametes in F1 selfing. Selfing ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ alleles ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪೋಲನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ 4 ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಈ 4 ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ 50% ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50% ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 50% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇನ್ 50% ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, the random fusion of alleles during the formation of gametes in F1 selfing. F1 selfing ಮಾಡುವಾಗ alleles ನೋಡಿ random ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ gametes ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ gametes ಹೋಗ್ತದೆ. Then the fusion of those gametes obtained the F2 generation with the possible combinations. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ 2+2 ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಗೇಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ F2 ನಲ್ಲಿ 16 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ Mendel finally concluded, so he was observed the 75% of round and yellow and 25% of wrinkled and green in F2 generation with the proportion. So a proportion alli nodtane. Then so he proposed the law that is called a law of independent assortment. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ one pair of character, so in segregate
separate from the other pair of character independently. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುತ್ತೆ F2 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ one is round and yellow and another one is wrinkled and green. ನೀವು ನೋಡಿ 9:3:3:1 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ green. So pair of these two characters. So these two pair of characters segregate or separate independently. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ನೋಡಿ, 9 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. 1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ hence Mendel named that dihybrid cross was the law of independent assortment. So the law of independent assortment states, ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಲಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, justify the law of independent assortment toward dihybrid cross ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, the law of independent assortment, that law states the one pair of characters segregate from the other pair of character independently. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದೇ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ Mendel's dihybrid cross, or otherwise called as law of independent assortment. So in dihybrid cross ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ, he was took two characters from the pea plant. What are those two characters? Round, color of the seed, and shape of the seed. So shape of the seed round and wrinkled, round dominant over wrinkled, and color of the seed yellow dominant over green color. So ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 2 gene inheritance ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ 2 gene inheritance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದಾಗ, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರು ಮೆಂಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ or 2 gene inheritance. Then it is also called law of independent assortment because of the segregation of one pair of character from parental combination from towards the other pair of character. So this is enough for today's class, and I will take up the next concept, codominance, in next class. Till then,